اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ درود شریف خضری ہے، اس کو تقریباً 1000 مرتبہ منیمم، اور اگر زیادہ کر لیں 10,000 15,000 کر لیں تو آپ جو پڑھتے جائیں گے ظاہری دولت بھی انشاءاللہ آئے گی، اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آئے گی اور محبت کے انداز بھی آئیں گے۔ تو یہ بابو جی کے خطوط میں سے اب جو خط پڑھنے جا رہا ہوں یہ 13 اکتوبر 1942 فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرم فرما دوست محب رفیق من سلامت، کرم فرما دوست محب رفیق من سلامت۔ یہ جو تن من اور دھن ہے اس پہ بھی بات ہوتی تو رہتی ہے لیکن پھر بھی کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں، بابو جی فرماتے ہیں، السلام علیکم، خط ملا، حال معلوم ہوا، مالک ہر ایک کام کو بہتر سے بہتر جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالی ہمارا مالک اور خالق اور رازق ہے، وہ سمیع و بصیر علیم و خبیر ہے۔ مالک ہر ایک کام کو بہتر سے بہتر جاننے والا ہے۔ میرا آنا تو شاید زیادہ مشکل معلوم ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میرا بڑا لڑکا جن کا نام غلام مصطفیٰ، جس کی عمر 40 برس کی ہے اور 5 بچے ہیں، جو عرصہ 1 سال سے بیمار ہے، کل سے حالت سخت خراب ہے، بے ہوش ہے اور جسم تمام سرد ہو گیا ہے، خدا جانے کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں پر، ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ ہم تو صرف اس کے فضل و کرم کے ساتھ زندہ ہیں۔ بابو جی بہت بڑی ولایت، بہت بڑی شخصیت، ایک اشارے سے کچھ بھی ہوتا تھا، لیکن آپ کی جو انکساری کا انداز دیکھیے، یہ تو جو جانتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ جیسے بہت سرجن ہیں، ڈاکٹر ہیں، بہت ایکسپرٹس ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے، تو بابو جی کے پاس جتنے بھی لوگ آئے سب کو زندگیاں ملی، یہ اپنے بچے کیوں مر رہے تھے؟ بہرحال سوال ہے، وہ ذہنوں میں ابھرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ والے کبھی بھی اپنی اور اپنوں کی فکر نہیں کرتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ان کے لیے پورا جہان ہی اپنا ہوتا ہے، وہ آپ 7 بلین بندوں کی کیئر کریں یا اپنے کلوز سرکٹ کی فکر کریں، تو ان کو ایسی تکلیف ہوتی ہے، جیسے جاپان میں کوئی مرے تو بھی تکلیف ہوتی ہے، امریکہ میں کوئی مرے تو بھی تکلیف ہوتی ہے، سعودیہ میں کوئی مرے تو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کو ایک ہی جیسی محبت، ایک ہی جیسا انداز ہوتا ہے، اور یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال بابو جی نے لکھا ہے کہ خدا جانے کل کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، ہم تو صرف اس کے فضل و کرم کے ساتھ زندہ ہیں۔ یہی کہا جاتا ہے کہ شاید 1-2 روز میں کیا ہونے والا ہے، امید زندگی بہت کم ہے، تاہم شکریہ ہے، اور ہر حال میں مالک کی تقدیر کے سامنے سر جھکا ہوا ہے۔ یہی حال ہمارا بھی ہے، اللہ ہمارے اس حال کو قبول کرے کہ ہر حال میں مالک کی تقدیر کے سامنے سر جھکا ہوا ہے۔ للہ الحمد۔ اس لیے آج کے متعلق کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر مالک نے فضل فرمایا تو بندہ آپ کو اطلاع دے کر آئے گا۔ گو امید زندگی بہت ہی کم ہے، مگر وہاں فضل کرتے کرتے دیر نہیں لگتی، وہاں فضل کرتے کرتے دیر نہیں لگتی۔ میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو دعا، وقت کم ہے، گھر کے لوگ سب محلہ مصری شاہ چلے گئے ہیں اور سخت گھبراہٹ ہے۔ والسلام المرسلہ غلام سرور دعا گو۔ یہ بابو جی کا ایک خط ہے۔ یہ بابو جی کے صاحبزادے جو ہیں پردہ فرما جاتے ہیں، اور بابو جی اگلے خط میں کیا لکھتے ہیں، میں بھی وہ خط آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں، جن میں آپ کے لیے آج کے لیے کوئی سبق موجود ہے، اور ظاہر ہے بابو جی کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت اور دانائی تو موجود ہے۔ تو بہرحال کوشش تو یہی کریں گے کہ سارے خطوط پڑھ دیں، اور یہ کوچہ تیر گراں سے خط لکھے جاتے تھے۔ کوچہ تیر گراں جو ہے یہ موچی دروازہ لاہور میں موجود ہے، لاہور شریف میں۔ یہ 17 نومبر کو اب خط لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرمی محب و دوست مشفق سلامت مائی صاحبہ۔ یہ سارے خطوط چونکہ لکھے مائی صاحبہ کو گئے، تو اور مائی صاحبہ کے حلقے میں جتنے دوست احباب تھے ان کو لکھے گئے حضور پر نور،
बाबू जी पीरो मुर्शिद हैं और सब को दोस्त कहते हैं अपने मुरीदों को, और जितनी बहनें हैं माई साहिबा हैं उनको भी आप अपनी कुर्बत में रख के ख़त व किताबत के ज़रिए से आप देखिए आप ख़त क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम, ख़त मिला, हाल मालूम हुआ, बरोज़ जुमा यानी 11वीं को मेरे बड़े लड़के का चिल्म का ख़त्म है, इस वजह से मजबूर हूँ, आ नहीं सकता, अलबत्ता बाद में मौका मिला तो इंशाअल्लाह हुक्म मालिक से आ जाऊँगा। हर बात में आपने देखना है कि अल्लाह ताला का जिक्र मौजूद है कि अगर अल्लाह ताला इजाज़त देंगे तो ज़रूर आएंगे। तो अपनी मर्ज़ी नहीं चलती है, मर्ज़ी वाले की मर्ज़ी है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया और जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले और बड़े नसीब की बात है। और आप फरमाते हैं कि तो इंशाअल्लाह हुक्म मालिक से आ जाऊँगा या आइंदा 11वीं का इंतज़ार करें। हर काम मालिक के इरादे और हुक्म से होता है, हर काम मालिक के इरादे और हुक्म से होता है। माई वलायत बेगम और बीबी फातिमा, खदीजा बेगम और दीगर बहनों को दर्जा बदर्जा दुआ व सलाम पहुँचे। वस्सलाम अल मुरसला गुलाम सरवर दुआ गो। अब ये जो अंदाज़ है आपका, इसको समझना है। और मेरे जो दोस्त हैं वो अगर सिर्फ SMS कर दें, और अगर यहाँ जो लिखा है कि हर काम मालिक के इरादे और हुक्म से होता है, तो वो बहनें जो अक्सर ये सवाल मुझसे करती हैं कि हमने इतनी 32 साल से 40 साल से 20 साल से सब्र ही किए जा रहे हैं और शोहरों की वो जो परेशानियाँ हैं वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, अब बच्चे बड़े हो गए तो वो भी आगे से तंग करते हैं। तो यहाँ क्या बात कह रही है कि हर काम मालिक के इरादे और हुक्म से होता है। तो अब अपनी मर्ज़ी को निकाल दो, अपनी सोचों को निकाल दो, इस बात पे फोकस करो कि सब काम अल्लाह ने करने हैं। ठीक, तो अल्लाह को कैसे राज़ी करें कि अल्लाह हमारे बच्चों के दिलों में हमारी मोहब्बत डाल दें। हम कैसे ऐसे हो जाएं कि हमारा शौहर हमसे मोहब्बत करने लग जाए। कुछ शौहर ऐसे हैं जो अपने बीवियों के जुल्म सितम से परेशान हैं। तो आप अपनी कोई ऐसी बात बनाएं जिससे अल्लाह राज़ी हों। जब अल्लाह राज़ी होते हैं तो आपके इर्द गिर्द रहने वालों के दिलों में से तमाम तरह की नफ़रतें, शकूक व शुबात निकाल कर आपकी मोहब्बत डाल देते हैं। इस तरह आप बहुत क्लोज़ हो जाते हैं। और इस मोहब्बत को कायम और दायम रखने के लिए जो बाबूजी ने पिछले ख़त में लिखा कि मोहब्बत करने वाले को चाहिए कि वो अपने दिल से देखे कि क्या मोहब्बत कर रहे हैं। तो अगर आप ये मुझसे समझना चाहते हैं कि क्या आप यानी सिद्दीकी साहब आपसे मोहब्बत करते हैं, तो आप अपने दिल से पूछ लें। अगर आप मोहब्बत करते हैं तो हम तो मोहब्बत करते ही करते हैं। तो सारा मसला जो है वो आपके दिल का है। हमारा दिल तो अब हुआ दीवाना। मैं तो दीवानी ख्वाजा की दीवानी, मैं तो दीवानी ख्वाजा की दीवानी। और जैसे हम हर महीने सरकार पाक शेखुपुरा शरीफ की खिदमत में हाजिर होते, कल जाएंगे, इसलिए भी दिल आज मुअत्तर है, खुश है कि उनके फजल से बात बनी है। चूँकि आता वही है जिनको सरकार पाक बुलाते हैं, जिन पर अल्लाह राज़ी होते हैं, तब अल्लाह अपने बंदों को इकट्ठा कर देते हैं। तो ख्याल रखिएगा, मैं ख़त पढ़ता जाऊँगा, बताता जाऊँगा, समझाने की कोशिश तो ज़रूरी नहीं है। लफ्ज़ बड़े सादे और सिंपल हैं, लेकिन फिर भी जहाँ मैं बात समझूँगा इंशाअल्लाह बताऊँगा। और दिनों की और ज़िंदगी के जो लम्हात हैं जो अल्लाह आपको दे रहा है, इससे फ़ायदा उठाएं। जिनके माँ बाप सरों पर मौजूद हैं वो गनीमत जानें, वो शुक्र करें और 2 रकात नमाज नफल पढ़ के ये शुक्र किया करें कि या अल्लाह आपने हमारे सर पर ये 2 हस्तियाँ बिठाई हुई हैं, इनको कायम और दायम रखें। सब की खैर हो, सब की खैर हो, सब के घरों में खुशियाँ, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, मोहब्बत आए, लेकिन गलती न करना प्यारों, चूँकि गलती करोगे तो नुकसान आपका अपना है और बात को समझना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।